ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ देश के एक कोने के उत्ते महाराष्ट्र सॉरी हाँ जी महाराष्ट्र जी तो गल करते हैं जी उत्थे उद्धव ठाकरे की। उन्होंने कहा भी तय करो कि केंद्र नाल लड़ना है जां डरना है, क्योंकि बड़े बेबाक लीडर है जी। तो पहला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाल 9 मास का रिश्ता सीगा जिद्दां साडे पंजाब दे विच अकाली दल दा आ, पर हुण तलाक हो गया तो हुण रलमी मिलवी सरकार बनाई है जी उन्होंने कांग्रेस ते होर पार्टियां दे नाल जी। देखो जिथों तक 9 मास के रिश्ते का सवाल है, जिहड़ा अकाली दल का बीजेपी नाल 9 मास का रिश्ता है, इहदा ते उद्धव ठाकरे दे 9 मास के रिश्ते का जमीन आसमान का फर्क है जी। उद्धव ठाकरे ने कदे भी मराठियां दी जां महाराष्ट्र के लोगों की आन शान ते उन्हां दी गैरत दे उत्ते कदे समझौता नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी नाल उन्हां दा समझौता होया भी है, वो सीटां दा होया है, वो सत्ता दा होया है, ते जे विगाड़ पिया वो भी सत्ता ते और सीटां दे उत्ते पिया कि सानू घट क्यों देने वध क्यों देने वगैरह वगैरह जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ विधान सभा इस विधान सभा की चोण भी शिव सेना वाले ने ठाकरे की अगवाई दे विच बीजेपी दे नाल मिल के लड़ी सी, लेकिन इस मुद्दे दे उत्ते उन्हां दा कलेश पै गया। वो कहंदे भी क्योंकि लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ अमित शाह ने यह प्रॉमिस किया सी उन्हां दे नाल बैठ के कि अगली बारी जिहड़ी सरकार बनूगी उस सरकार दे विच 2.5 साल आपां हुकूमत करांगे, 2.5 साल मुख मंत्री रहूगा शिव सेना दा ते 2.5 साल रहूगा बीजेपी दा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि छोटियां पार्टियां नूं खांदी है, भावें वो पार्टियां विचारधारक तौर ते इन्हां ਦੀਆਂ किन्नियां भी नेड़े क्यों ना होण। सीटां भावें भारतीय जनता पार्टी नूं वध आ गईआं ते जदों उन्होंने कहा जी इस समझौते ते आपां अमल करिए ते वो कहंदे तुसीं कौन ते असीं कौन जी, सरकार असीं बनावांगे, साडा मुख मंत्री बनूगा, तुसीं विच कोलीशन च भाईवाल होवोगे। इस गल ते कलेश पै गया ते उन्हें खड़े ने नाल दी नाल तराकले ने तोड़ती। कांग्रेस पार्टी ते नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नाल मिल के वो बंदे ने आपदी सरकार बना ली जी। जिवें कि मैं पहला भी कह चुकिया, ਉਹਦਾ बाप हुंदा सी बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने मराठियां की पार्टी बनाई सी शिव सेना के नाम से, और उस बंदे ने फैसला किया सी कि मैं जिंदगी पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्हें जिंदगी पर कदे इलेक्शन नहीं सी लड़ी, उन्हें आपकी पार्टी बनाई। मराठियां का गौरव है जिहड़ा उस गौरव नूं उन्हें बंदे ने उच्चा चुकिया। परिवार भी उस राह दे उत्ते तुरिया होया है, बेफिक्र है, बेगर्द है, और इन्हां नूं कोई अंदर बाहर जाण दी बहुता डर नहीं हुंदा। लड़ाई लड़दे ते डट के लड़दे है। जिथों तक साडे पंजाब वाले 9 मास का रिश्ता कर लीए, 9 मास के रिश्ते तो कई बार तुसीं सोचिया होना सुनिया होना है, सरदार प्रकाश सिंह बादल तो अगाह भी टप जाती सी। वो कहंदे हुंदे सी साडा पति ते पत्नी का रिश्ता है जी। हुण पति कौन? पति तो हमेशा हुंदा जिहड़ा वध ताकतवर हुंदा है ते पत्नी घट ताकतवर। अकाली दल एक रीजनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक कौमी पार्टी है, पर जिहड़ी प्रकाश सिंह बादल अपनी खुदगर्जी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं, ये शब्द जिहड़े है सिख भाईचारे का अनादर कराउण वाले है, ये बेइज्जती कराउण वाले है। क्योंकि सिख जिहड़ा भाईचारा, सिख भाईचारे की बुनियाद साहिब श्री गुरु नानक देव ने रखी सी, जिन्हां ने मनुखता का संदेश दिता सी। ते खालसा पंथ जिन्हों असीं कह सकते हैं सिखां दा हरावल दस्ता, सिखां दा फौजी दस्ता, ये साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ा हैगा साजिया सी, उन्होंने इहदी सिरजना की सी। इसलिए जिहड़ी कौम दीआं धुम्मां सारी दुनिया दे विच पईआं होण, जिहड़ी एक केसाधारी वक्री किस्म की वक्रे रंग रूप वक्रे मतलब जिहड़े चेहरे मूहरे वाली जिहड़ा लुक जिहड़ी एक वक्री है, उस पार्टी नूं तुसीं भारतीय जनता पार्टी दी बहुगिणती भाईचारे की पार्टी है उहदी पत्नी बनाओ, ये गल बड़ी इतराजयोग बनती है। और पिछापा नूं यही लगता है क्योंकि सत्ता की गल होंदी है कि सानू सत्ता मिलती रहे, साडे नाल किसी किस्म की कोई मतलब जिहड़ी है तुसीं इस गल की वितकरेबाजी ना करो, भावें पंजाब नाल वितकरेबाजी करी जाओ। पंजाब नाल बड़ी वितकरेबाजी होंदी रही है। पहली गल तां आपां इहनूं इत्थे मुकाईए क्योंकि ये दोनों पार्टियां दा कंपैरिजन सी। उहने शिव सेना दा जिहड़ा मुख मंत्री है उद्धव ठाकरे, उहने ये गल क्यों कही है भी सानू जां डरो ਜਾਂ ਡਰੋ ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਡਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ
23 ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 7 ਘੰਟੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਹੈ, GST ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਆ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਉਵੇਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 5 ਹੋਏ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ। 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਪੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕੂਗਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੁਕੂਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੁਕੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ GST ਕਰਤੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ GST ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੇ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ JEE ਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਤੇ JEE ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਾਤੇ। ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਉਠਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, MLA ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ 18, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੱਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2
ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਵੇ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ।